प्रोग्राम रूबरू लैके तुहाडी सेवा च मैं हाज़र हाँ। जिवें कि तुसीं इस प्रोग्राम नूं माणदे रहिंदे हो, वेखदे रहिंदे हो। इस प्रोग्राम दे अंतर्गत किसी विलक्षण शख्सियत नाल जिहदियां माणमतियां प्राप्तियां हुंदियां ने, जिन्हें जीवन खेतर विच बहुत वड्डियां पड़ांघां पुट्टियां हुंदियां ने, ते जिन्हां दे जीवन बारे सुण के तुसीं कुछ ग्रहण कर सकते हो। तुहानूं एक राह दसेरे वजों उस व्यक्ति वालों कई गल्लां तुहाडा मार्गदर्शन कर सकदियां। ये इस प्रोग्राम का मकसद है। समय समय ते बहुत सारे इहो जिहे महान व्यक्तियों नाल, शख्सियतां नाल तुहाडी मुलाकात करवाई जाती है। अज असीं अपने आप नूं खुशकिस्मत समझते हैं कि साडे नाल एक बहुत वड्डी शख्सियत इत्थे विराजमान है। पर पहला मैनूं हिंदी दे एक शायर दियां दो रचनावां चों दो पंक्तियां याद आउंदियां ने, मैं तुहाडे नाल साझीआं करनियां चाहुंदा है। एक तां हुंदा है, उन्हें कहा सब दिन होत ना एक समाना। सारे दिन इक्को जिहे नहीं हुंदे। कोई दिन तुहाडे लई खुशी लैके आउंदा है, उमाह ते उत्साह लैके आउंदा है, चाह लैके आउंदा, हुलास लैके आउंदा है, खेड़ा लैके आउंदा है, समाज लैके आउंदा है, शगुफ्तगी लैके आउंदा है, आनंद लैके आउंदा है। ते कोई दिन तुहाडे लई उदासी ते डिजैक्शन ते डिस्पेयर ते ढाहू सोच लैके आउंदा है। ये हर सूरज जिहड़ा वो एक नवां पैगाम दिंदा है, एक नवीं करवट लैंदा है, ते उहदे नाल जिंदगी जिहड़ी वो डके डोले खांदी कई वारी वधिया पासे ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ है, तो कई वारी दूसरे पासे ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। जिन्होंने गुरबाणी ਵਿੱਚ कहा है कि कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है। कई बार ये जिहड़ा जीड़ा ਜਾਂ मानिया, क्योंकि मन सारे शरीर ਨੂੰ कंट्रोल करता है, कई बार बहुत उच्चा लै जाता, थोनों आकाशां च उडारी मारदा है। कबहू जीड़ा ऊब चढ़ता है, कबहू जाए प्याले। प्याले का मतलब कदे डुंगाणा में डिग पैंदा थल्ले। तो लोभी जीड़ा थिर ना रहता है, चारे कुंटा भाले। ये जिहड़ा माइंड है स्थिर नहीं रहिंदा। कहते चारे कुंडा भाल के मैं, चारे दिशावां भाल के मैं देख लिया। दूसरी है कि सब नर होत ना एक समाना। दुनिया में सारे व्यक्ति एक जिहे नहीं होंदे। कई व्यक्ति अपने आप जोगे भी नहीं होंदे, तो कई हज़ारां लोकां दी राह दसेरे बनते हैं। अज अजिही ही एक शख्सियत, बरगुजीदा शख्सियत, विलक्षण शख्सियत, महान शख्सियत आलम फाजल साडे नाल ने। मेरी मुराद है पंथ दे महान विद्वान, चिंतक, लेखक, बुलारे, बुद्धिजीवी, जिन्हां दी कलम बड़ी पुरजोर है, जिन्हां दी तकरीर की लैण वाली है, जिन्हां दी संगीतक सूझ के बारे जदों तुसीं जानोगे तो तुसीं हैरान हो जाओगे कि इन्नियां सिनफां दे मालिक कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं। वो ने ज्ञानी संतोख सिंह जी। ज्ञानी संतोख सिंह जी दे नाल आम तौर पर पहलां तो उन्हां दा पिंड लगदा सी, पर जदों तो वो विदेशों दे विच वख-वख मुल्कां तो हुंदे होए आस्ट्रेलिया च पक्के तौर पर, दुनिया का बहुत खुशहाल मुल्क है, धनाड़ मुल्क, डिवैल्प मुल्क है, जिन्हों तरक्की याफ्ता मुल्क कहिंदे आ। आस्ट्रेलिया उहदा शहर सिडनी बहुत मशहूर शहर, उत्थे मुस्तकिल तौर पर क्याम करन लग पे ने समेत परिवार। तो उन्होंने नाम नाल हुण पक्के तौर पर जुड़ गया ज्ञानी संतोख सिंह सिडनी। अज वो साडा सुभाग है कि थोड़े समय लिए आए सी। असी बेनती की, वो अमृतसर तो चेचे तौर पर साड़ी बेनती नूं प्रवान करके स्टूडियो इस वेले मेरे नाल सज्जे पासे सुभाईमान ने, तशरीफ फरमा ने। उन्हां दे नाल उन्हां दी जिंदगी बारे, उन्हां दे तजर्बियां बारे, उन्हां दी लिखतां बारे, उन्हां दी प्राप्तियां बारे गलबात करते हैं। यानी जी पहलां तो दूरदर्शन केंद्र वालों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत इत्थे तशरीफ आवरी लई। ते दूसरा मेरा जिहड़ा पहला सवाल है तुहानूं वो ये है कि जिहड़ा बनदा ही है कि तुहाडा जन्म किहड़े सन विच ते किहड़े पिंड विच होया, ते माँ बाप बारे, भैणां भरावां बारे, ते मुढ़ले जीवन बारे अपने जिहड़ा बचपन का जीवन है तुहाडा वो किवें गुजरिया। सब तो पहलां ते तुहाडा ते दूरदर्शन वालिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਾ
ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ 22ਵੇਂ ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੂਰੋ ਪੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਵੀ ਭਰੇਠੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚਾ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 2 ਚਾਚੇ ਜੀ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ ਪਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪਲੇਠੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1943 ਦਾ ਹੈ। ਤੇ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ। ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਘਗਾਰਾ ਦਾ ਘਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਾਇਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਆ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 1958 ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦਵਾਨੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ? ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੇਲੀ, ਵੀਕਲੀ, ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ, ਮੰਥਲੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੋਡਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋੜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬੋਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਸਕੇ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 2 ਪੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਰ ਕਲਰਕ ਲਾਏ, ਪਰ ਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਗਿਣੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਲੂਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੋਂ 94 ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੀ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਮਨ ਜਾਪੋ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਾਈ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਾਸ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਧੀ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆ, 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਲ ਤੇ ਵਾਜੇ ਦੀ ਪੱਖਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਸੁਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲੀਆਂ। ਹਾਂ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਅਸਥਾਈ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰਤਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਭਾਈ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਜਮੂਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਮਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਣਾ। 15-16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਵਰਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें आती है मेहनत ज़्यादा। जिथे ये सारियां सिनफां दे गुणां दे मालक ने, उत्थे एक बहुत बेहतरीन इंसान भी ने। यानी जी तुसीं जिहड़ा विदेश दा फिर तुहाडा चक्कर लगा, ये पहलां तो स्टोरी दसो भी पहलां तुसीं मैं तुहाडी एक किताब पढ़ रहा सी, एक तो लिखदे इन्ना रोचक आ, मैं सोचिया रात नूं मैं बैठा तो मैं पन्ना खोलिया तो मैं क्या भी एक चैप्टर पढ़ के बंद कर देना। ऐसी यानी शब्दावली तो ऐसा गुंदिया होया इंटरस्टिंग तो तत्थां नाल भरपूर, तो मैं 7 चैप्टर पढ़ गया जी रात नूं। फिर मैं क्या हुण 11 वज गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਵੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਉਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਥਨ ਵਾਲੀ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਤੇ ਐਂਡ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਚੰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਮੇਤ ਫੈਮਿਲੀ ਟਿਕਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਲਾਵੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ? ਉਹ 12-13 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 12-13। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਲਰ ਬਚਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਖਰਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢੱਡ ਸਰੰਗਾ
ਚੁੱਕ ਧਰਤਕਾ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਉਲਟ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਢੱਡ ਸਰੰਗਾ ਸੁੱਟ ਧਰਤਕਾ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਤੱਕ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ। ਕੁਝ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਕੁਝ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਗਏ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲਾਇਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਲਾਇਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕੀਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ 79 ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ, ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ, ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰੀ, ਰੇਲਵੇ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਲਰਕੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਅੱਛਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰਲ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੌਸਮ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੈਂਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਕੜ, ਉਤੋਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਰਨ ਹੈਮਿਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀਕਲੀ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਵੀਕਲੀ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਥਲੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਛਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਛਾਪ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਵੀ 9 ਨਵੰਬਰ 1981 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਅੱਛਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ। ਇਹ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਲਿਖ ਗਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਬਖਸ਼ੇ, 2 ਬੱਚੀਆਂ, 2 ਬੱਚੇ। 2 ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੈਰਨ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ? ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਵਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵਰਤਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਿਡਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਚਰ ਵਾਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਚਰ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਾ ਮਨੋਂ ਨਾਲ ਲੱਥੜਾ ਚਾਹ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਤੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੂਪ ਖਜੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲਈਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖਬਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਚਾਈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਡਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਲਾਹੋ ਬਹਿਬੂਦ ਲਈ, ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਸੰਗੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।